श्रीकृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवति उत्तमश्लोके भवति नैष्टिकी। శ్రీకృష్ణ అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 14వ అధ్యాయము వేనరాజు కథ అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము చివరి శ్లోకాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 46వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తస్య వంశాస్తు నైషాదా तस्य वंशस्तु नैषादा తస్య వంశాస్తు నైషాదా తస్య వంశాస్తు నైషాదా గిరికానన గోచరాః గిరికానన గోచరాః గిరికానన గోచరాః येना हर जायमानो येना हर जायमानो येना हर जायमानो वेन कल्मषमुल्बनम् वेन कल्मषमुल्बनम् वेन कल्मषमुल्बनम् तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकानन गोचराः
तस्य तस्य वंशास्तु वंशास्तु नैषादा नैषादा गिरिकाननगोचराः तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः तस्य तस्य वंशास्तु वंशास्तु नैषादा नैषादा गिरिकाननगोचराः गिरिकाननगोचराः येन हरजायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् येन हरजायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् कल्मषमुल्बणम् येन हरजायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् येन हरजायमानो वेन नो येन कल्मषमुल्बणम् हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः येन हरजायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः येन हरजायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् हरे कृष्ण वेंकट नरसिंहदास प्रभु गोपीनाथ प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य वंशस्तु नैषदा गिरिकानन गोचरा येन हरज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कार अंडी तस्य वंशासु नैषादा गिरिकाननगोचराः येन हरजायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् धन्यवादाలండి हरे कृष्ण बाल सरस्वती माता जी वसुंधरा देवी माता जी हरे कृष्ण प्रभु तस्य ममस्य गिरिकाननगोचराः येन हरजायमानो येन कल्मषमुल्बणम् धन्यवादाలు हरे कृष्ण प्रभुजी तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः येन हरज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् हरे कृष्ण भारती माता जी माधवी नीलप माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकानन गोचराः येन हरजायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ हरे कृष्ण प्रभु तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः येन हरज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण विशालवती माता जी प्रेमलता माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी तस्य वंशादु नैषादा गिरिकाननगोचराः येन हरजायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ हरे कृष्ण प्रभु जी तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकानन गोचराः येना हरज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् हरे कृष्ण यशोदा माता जी गिरिजा माता जी यशोदा माता जी गिरिजा माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाలు चलो तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः येन हरज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकानन गोचराः येन हरज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम्
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. శోభారాణి మాతాజీ, వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్య వంశ్యాస్తు నైషాదా గిరికానన గోచరాః ఏనా హరజ్జాయమానో వేన కల్మషముల్బణం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. తస్య వంచాస్తు నైషాదా గిరికానన గోచరగా ఏన హరచ్ఛాయమానో వేన కల్మషముల్బణం. ధన్యవాదాలు. పద్మిని వరదేవిదాసి మాతాజీ, మంజరి బావ దేవిదాసి మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభు తస్య వంశాస్తు నైషాద గిరికానన గోచరాః ఏన హరజ్జాయమానో వేన కల్మషముల్బణం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తస్య వంశ్యాస్తు నైషాదా గిరికానన గోచరః ఏనాహార జయమానో వేన కల్మషముల్బణం. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తస్య వంశాస్తు నైషాదా గిరికానన గోచరాః యో నహార జాయమానో వేన కల్మషముల్బణం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తస్య వంశాస్తు నైషాదా గిరికానన గోచరాః ఏన హరజ్జాయమానో వేన కల్మషముల్బణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నిర్మలా మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్య వంశాస్తు నైషాదా గిరికానన గోచరాః ఏన హరజ్జాయమానో వేన కల్మషముల్బణం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురూజీ. తస్య వంశస్తు నైషాదా గిరికానన గోచరాః ఏనాహార జాయమానో వేన కల్మషముల్బణం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. హరే కృష్ణ. తస్యా అతని వంశ్యాః వంశజులు పిదప నైషాదాః నిషాదులని పిలువబడిరి. గిరికానన కొండలు అడవులు. గోచరాః నివసించుచు. ఏనా కారణమున అహరత్ గైకొనెను. జాయమానః జన్మించినందున. వేన వేణుని నుండి. కల్మషం అన్ని రకములగు పాపములను. ఉల్బణం మిక్కిలి భయంకరముగను. హరే కృష్ణ. భావము. తన అంటే నిషాదుని జన్మ పిదప అతడు వెంటనే వేణుని పాప ఫలములన్నింటినీ గ్రహించను. అందువలననే ఈ నిషాద జాతి దొంగతనము, దోపిడీ, వేట మొదలగు పాపకర్మలలోనే సదా నియుక్తుమై యుండును.
వారు కొండలలో అడవులలో జీవింతురు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తన జన్మ పిదప అతడు వెంటనే వేణుని పాప ఫలములన్నింటినీ గ్రహించెను. అందువలననే ఈ నిషాద జాతి దొంగతనము, దోపిడి, వేట మొదలగు పాపకర్మలలోనే సదా నియుక్తమై ఉండును. వారు కొండలలో అడవులలో జీవింతురు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. నిషాదులు స్వభావరీత్యా పాపమయమైనందున నగరములలో పట్టణములలో నివసించుటకు అనుమతింపబడరు. వారి దేహములు అతి వికారంగా నుండి వారి వృత్తి కూడా పాపమయమై యుండును. ఇటువంటి పాపమయులు అంటే వీరే కొన్ని మార్లు కిరాతులని పిలువబడుదురు కూడా. విశుద్ధ భక్తుని కరుణచే పాపమయ జీవన స్థితి నుండి ఉద్ధరింపబడి అత్యున్నతమగు వైష్ణవ స్థితికి చేరగలరని మనము ఎరుగవలెను. భగవంతుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ ఎవ్వనినైనను భగవద్ధామమును చేరుటకు యోగ్యుని చెయ్యగలదు. దాని కొరకు మనుజుడు భక్తి ద్వారా సమస్త కల్మషముల నుండి విడివడిన చాలును. ఈ విధమున ప్రతి ఒక్కడు భగవద్ధామమును చేర యోగ్యుడు కాగలడు. ఈ విషయమున సాక్షాత్తు భగవానుడే భగవద్గీత 9వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకమునందు ధృవపరిచిరి. మాంహి పార్థ వ్యపాశ్రిత్యా ఏ అపిస్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రాస్తే అపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృతకుమారా, నన్ను ఆశ్రయించిన వారు అధమ జన్ములైన స్త్రీలు, వైశ్యులు, శూద్రులు అయినప్పటికీ పరమగతిని పొందగలరు. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి వేనరాజు కథ అను చతుర్థ స్కందములోని 14వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి.
నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి. హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్య చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము అయినటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 14వ అధ్యాయమైనటువంటి వేనరాజు కథ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో అంగమహారాజు యొక్క పుత్రుడుగా ఆయన చేసినటువంటి పుత్ర కామేష్టి యాగము ద్వారా లభించినటువంటి వాడు వేన మహారాజు, ఇక్కడ వేనరాజు. అయితే ఈ అంగమహారాజు రాజర్షి అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మరి భార్య అయినటువంటి సునీత మృత్యుదేవత కుమార్తె కాబట్టి మరి యోగ్యురాలు అంటే వాస్తవానికి ఆయనకు తగినటువంటి యోగ్యురాలు కాదు అనేటువంటి అంశం అంతకుముందు చెప్పబడింది. సో యోగ్యురాలు కానప్పటికీ కూడా సహధర్మచారిని కనుక ఆమెకు ఆయన తాను పొందినటువంటి ఆ పాయసాన్ని ఇవ్వడం, తద్వారా వేనరాజు రావడము. చిన్నప్పటి నుండే క్రూరమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రవర్తనను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. సో అతని యొక్క ప్రవర్తనను మార్చడానికి అంగమహారాజు ఎంతో ప్రయత్నం చేశాడు. సామదండోపాయాల ద్వారా ప్రయత్నం చేశాడు. అవేవి ఫలవంతం కాకపోయేటప్పటికీ ఇక ఆయన మొదట సో ఇలాంటి పుత్రులు ఉండడం కంటే పుత్రులు లేకపోవడమే ఉత్తమము అనే ఒక భావనకు వస్తాడు. తదుపరి ఇంకొక భావనకు కూడా వస్తాడు, ఇలాంటి పుత్రుడు ఉండడమే ఉత్తమము, ఎందుకంటే ఇక ఇవన్నీ వదిలేసి ఇలాంటి వాళ్ళని వదిలేసుకొని దైవ భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వచ్చు అంటూ దుర్మార్గుడైనటువంటి పుత్రుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఉత్తమమే అనేటువంటి భావనలో అంగమహారాజు ఉండి ఒకానొక రోజు అతడు తన భార్యకు కానీ రాజ్యంలో మంత్రులకు కానీ ఎవరికీ చెప్పకుండా అతడు అంతఃపురం నుండి వెడలి బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అది తెలుసుకున్నటువంటి మంత్రులు మరియు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా రాజు కోసం వెతికించడం ప్రారంభించారు. కానీ ఎక్కడ కూడా అతని యొక్క ఆచూకీ లభించకపోవడం వల్ల వారంతా కూడా బాధపడుతూ ఆ మునులకు వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పినటువంటి విషయం. సో తదుపరి బ్రాహ్మణులు మరి రాజ్యం యొక్క పరిస్థితిని చక్కబెట్టడానికి, రాజు లేకపోతే ఇతరుల దండయాత్రలు జరుగుతవి అనేటువంటి భావనతో సునీత యొక్క కుమారుడైనటువంటి వేనరాజుని పట్టాభిషక్తుని చేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో అతని యొక్క నిజ ప్రవర్తన తెలిసినటువంటి మంత్రులు కొందరు అంగీకరించలేదు. అయినా కూడా సో రాజ్యంలో రాజు లేకపోతే అది ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది, ఇతర రాజులు దండ ఎత్తవచ్చు,
చోరులు పెచ్చిమీరిపోవచ్చు, దుర్మార్గులు ఇంకా వారి యొక్క దుర్మార్గ చర్యలను విస్తృతపరచవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అతన్ని రాజుగా ప్రకటించడం జరిగినటువంటి రాజదండాన్ని స్వీకరించినటువంటి వేనరాజు తన నిరంకుశ పరిపాలనను కొనసాగిస్తూ రాజ్యంలో దండోరా వేయిస్తాడు. యజ్ఞ యాగాదులు ఆపాలని, బ్రాహ్మణులకు దాన ధర్మాలు చెయ్యవద్దు అని, అందరూ యజ్ఞాల ద్వారా నన్నే పూజించాలి, నాకే ఆహుతులు సమర్పించాలి అనేటువంటి భావనతో అతడు ప్రకటించిన. సో ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి మునులు ప్రజలు పడుతూ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు, ప్రజల యొక్క కలతలకు తాము కూడా ఒక రకంగా బాధ్యులమే అని మరి ఆ బాధ్యత తీసుకొని వేనరాజునికి మంచిగా చెప్పడానికి, నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ వారి యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి. ఏదో సామెత చెప్తారు కదా, బూడిదలో పోసిన పన్నీరు లాగా. సో ఆ మునులు ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటి విషయాలను వేనరాజుకు చెప్తే ఆ మునుల యొక్క మాటలను తిరస్కరించడమే కాకుండా, మీరంతా అపోహలో భ్రమలో ఉన్నారు, మీరందరూ మరి తనను పోషించేటువంటి భర్తను వదిలివేసి జారుడి ఎడ స్త్రీ మోహపడినట్లుగా మీరు మిమ్మల్ని పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి రాజునైనటువంటి నన్ను వదిలేసి ఆ విష్ణువుని పూజించమంటున్నారు. ఎవరా విష్ణువు, ఎవరా దేవతలు, వారందరూ కూడా నా యొక్క దేహంలోని అంగాలే అంటూ విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులలో అతడు మాట్లాడడం జరిగినటువంటిది. ఆ విపరీతమైనటువంటి మాటలను విన్న బ్రాహ్మణులు భగవంతుడిని అవమానపరిచిన కారణంగా ఈ దుర్మార్గుడు బతక ఇంకా ఉండడానికి వీలు లేదు, వీడు ఉండడానికి వీలు లేదు, వీడిని చంపేయాలి అంటూ వారు గట్టిగా అరిచి మరి అతన్ని సంహరించినటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతునికి కానీ ఇతర భక్తులకు కానీ అవమానం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చేతకాకపోతే అక్కడ నుండి పారిపోవాలి లేదా ప్రాణత్యాగం చేయాలి. ఒకవేళ సమర్థవంతులైనట్లయితే అతన్ని సంహరించవచ్చు. సో ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు వారి యొక్క మంత్రశక్తి ద్వారా, బ్రాహ్మణ శక్తి ద్వారా వేనరాజుని సంహరించారు. సో అక్కడ మైత్రేయముని చాలా చక్కగా, చాలా ఎంతో సులువుగా, ఎలాగైతే హిరణ్యకశిపుడు మొత్తం ముల్లోకాలను జయించి ఎంతో విర్రవీగుతూ ఉన్నటువంటి మహాబలవంతుడుగా ఉన్నటువంటి అతన్ని చిన్న ఒక దానిలాగా తీసుకుని వచ్చి తన తొడలపై కూర్చొని నరసింహ స్వామి ఎలాగైతే గోర్లతో చీల్చేశారో, చిన్న సంఘటనలాగా జరిగింది. సో ఇక్కడ కూడా అంత కాకపోయినా వాస్తవానికి ఏం జరిగింది, వేనరాజు భగవంతుణ్ణి అవమానపరిచాడు కనుక ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల్ని అవమానపరిచిన కారణంగా అతడు ఆల్రెడీ చచ్చిన వాడి కిందనే జమగా ఉన్నాడు కనుకనే వీరి యొక్క అహంకారాలతో అతడు వెంటనే ఎంతో సులువుగానే వధించబడ్డాడు అని చెప్పబడింది. ఎందుకంటే భగవంతుని ఎడ అవమానం చేసినటువంటి కారణంగా ఆల్రెడీ వేనరాజు చచ్చిన వాడితోనే సమానం. సో అటువంటి వాడిని వీళ్ళు వారి యొక్క బ్రాహ్మణ శక్తి ద్వారా సంహరించినటువంటి, భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని నుండి అతన్ని చేసినటువంటి. అయితే వారు ప్రజలను దుర్మార్గుడైనటువంటి రాజు యొక్క ఆ దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రవర్తనల నుండి కాపాడగలిగారు. కానీ ఆ సమయంలో రాజు లేని కారణంగా రాజ్యంలో దోపిడీదారులు, దుర్మార్గులు వారి యొక్క చర్యలను బహిర్గతంగా చేస్తూ సామాన్య ప్రజలను, అమాయకులైనటువంటి వారిని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉన్న సంఘటనను బ్రాహ్మణులు గమనించారు.
వారు ఆ దుర్మార్గులైనటువంటి దోపిడీదారులను, ఇతరులను, మోసగాళ్లను వాళ్ళందరినీ కూడా వారి యొక్క మంత్రం ద్వారా అంటే నిరోధించగలిగినప్పటికీ కూడా అది వారి ధర్మం కాదు. ఎందుకంటే అక్కడ చేసినటువంటిది ధర్మమే. రాజుకు సరైనటువంటి సలహాలు ఇవ్వవలసినటువంటిది బ్రాహ్మణుడి యొక్క, బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందినటువంటి వాడి యొక్క ధర్మం. సమాజ హితం కోసం బోధనలు చేయవలసినటువంటిది. అలా బోధనలను తిరస్కరించిన సందర్భంలో వేణుడిని వారు సంహరించినటువంటిది. అలా కూడా చేయవచ్చు, ఎందుకంటే అది అమాయకమైనటువంటి ప్రజల ఉద్ధరణ కొరకే తప్ప తన సొంత కార్యాల కోసమో లేదా తామేదో రాజ్యాన్ని పట్టాభిషక్తులు కావాలని బ్రాహ్మణులు చేయలేదు. కానీ వేనరాజు దుర్మార్గుడు అని తెలిసి ఆ దుర్మార్గుడు వానికంటే ఇప్పుడు ఒక బలవంతుడు ఎవడో దుర్మార్గుడు, ఇంకా బాగా దుర్మార్గుడు అనుకో, వాడిని చూసి వీళ్ళు ఇంకొక చిన్న దుర్మార్గుడు భయపడి బయటకు రాడు, పక్క నుండి తిరిగిపోతుంటాడు. సో అంతకుముందు వేనరాజు ఉన్నప్పుడు ఈ దుర్మార్గులందరూ కూడా, దోపిడీదారులు వీళ్ళంతా కూడా కలుగులో దాగిన ఎలుకల మాదిరిగా దాగి ఉన్నటువంటి వారు. ఎప్పుడైతే వేనరాజు మరణించారో మళ్ళీ వాళ్ళు విజృంభించి అమాయక ప్రజలకు కలతలకు కారణమైనటువంటి పరిస్థితి గమనించి వారు ఇక మరి ప్రజలను రక్షించగలిగేటువంటి భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశం కొరకు వారు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే బ్రాహ్మణులు వేణుణ్ణి సంహరించారో సునీత, మృత్యుదేవత కుమార్తె అయినటువంటి సునీత తన పుత్రుడి యొక్క మృతదేహమును తైలములతోనూ మంత్రశక్తితోనూ ఆమె నిలువపరిచినటువంటి భద్రపరిచింది. ఇది కూడా ఒక విధంగా భగవంతుని లీలగా కావచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆ మునులకు వేనరాజు దేహము ఆధారంగా లభించినటువంటిది. ఎందుకంటే వేనరాజు దేహము ఒక ఉత్తమమైనటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి వీర్య పదార్థం నుండి లభించినటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ధ్రువ వంశస్థుల క్రమము. మనువు యొక్క చరిత్రలో ధ్రువుడు వరకు ఒక ఘటంగాను, ధ్రువుడు నుండి ఇక్కడ వరకు ఒక ఘటంగాను చెప్తారు. ఆ క్రమంలోనే అంగమహారాజు రావడము. అంగమహారాజు కూడా రాజర్షి. అతడు పవిత్రుడు అయినప్పటికీ కూడా సునీత వల్ల అపవిత్రమైనటువంటి పరిస్థితులలో వేనరాజు జన్మించినటువంటి సంఘటన. సో ఈ క్రమంలో మరి రాజ్య పరిపాలన కొరకు మునులు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రయత్నంలో వారు సునీత భద్రపరిచినటువంటి వేనరాజు యొక్క శరీరమును మదించడం మొదలుపెట్టినటువంటి సంఘటన. ఆ మదించడంలోనే మొదటగా ఊరువును మదించంగా బాహుకుడు అనే నామం కలిగినటువంటి ఒక మరుగుజ్జు వాడు దేహ అంగాలన్నీ కూడా చాలా కురసగాను, అంగాలకు సరిపోలుగా ఉండవలసిన రేషియోలో ఉండవలసినటువంటి దానికంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దవడలను కలిగి, కాకి వర్ణాన్ని కలిగి, కాకి వర్ణపు నలుపును కలిగి, రాగి వర్ణపు జుట్టును కలిగినటువంటి వాడు బాహుకుడు వేణువు యొక్క తొడ నుండి ఉద్భవించినాడు. బ్రాహ్మణుల యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మంత్రధారణ ద్వారా, మతించడం ద్వారా. అయితే ఆ విధంగా ఉద్భవించినటువంటి బాహుకుడు బ్రాహ్మణులను, స్వామి నేను మీకు ఏం చెయ్యాలి అని అడిగితే వారు ముందు కూర్చో నిషీద అని ఆయన్ని సంబోధించడం వల్ల తదుపరి అతడు నిషాదుడుగాను, ఆయన నుండి ఉద్భవించినటువంటి, ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి జాతే నిషాద జాతిగాను పరిగణించినటువంటి విషయాన్ని ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఈ క్రమంలోనే ఇక ముగింపుగా, ఈ అధ్యాయం ముగింపుగా చెప్తూ ఉన్నారు.
ఎందుకంటే బాహుకుడు మొదట వినమ్రంగా స్వామి నేనేం చేయగలను అంటే కూర్చోమని వాళ్ళు చెప్పడము, ఆ విధంగా అతడు నిషాదుడైనటువంటి వాడు. ఆ నిషాదుని జన్మించిన పిదప అతడు తదుపరి ఇక ఆ నిషాదుడు ఆ వేణుడి యొక్క పాప ఫలాలన్నింటినీ కూడా గ్రహించాడు. తస్య వంశాస్తు నైషాద గిరికానన గోచరాహ. సో ఆ నిషాదుడు వేణరాజు యొక్క పాప ఫలాలన్నింటినీ గ్రహించి అతడు ఇక ఆ గిరికానన గోచరాహ, కొండలు అడవుల ప్రాంతాలలో నివసించడానికి అతడు వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తుంటారు. సో మరి ఆయన సాధారణంగా ఆయన నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఆ సంతతే నిషాద జాతి అని. సో సాధారణంగా నిషాద జాతి ఆ కొండలు అడవులలో ఉంటూ దొంగతనాలు, దోపిడీలు, తర్వాత దారి దోపిడీ వేరు, దొంగతనం, దారి దోపిడీ చేయడము, ఇళ్లలోకి వెళ్ళి దొంగతనం చేయడము, వేట మొదలైనవి. ఎందుకంటే వేణుడి యొక్క పాపకర్మల ఫలాలను స్వీకరించినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రవృత్తి కూడా అలాగే ఉండేసి పాపకర్మలలోనే నియుక్తులై ఉండేవారు అని చెప్తారు. సో వాళ్ళు ఆ విధంగా కొండలలోనూ అడవులలోనూ జీవించేటువంటి నిషాద జాతులు అని చెప్పబడింది. సో మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో నిషాదులు స్వభావరీత్యా పాపమయులైనటువంటి కారణంగా వాళ్ళు ఆ పట్టణాలలో నివసించడానికి బదులుగా వారు అడవులలో మరి కొండ ప్రాంతాలలో జీవించడానికి వారికి అనుమతించబడింది. కనుకనే వారు అక్కడ ఉంటారు అని చెప్పేటువంటిది చెప్తుంది. అలాగే అడవులలో జీవించే వాళ్ళంతా కూడా నిషాదులు లేదా కిరాతులు కావలసినటువంటి అవసరం లేదు. వీళ్ళు గిరిజన దానికి వస్తారు, అంతకని అందరూ కూడా ఇలాగే పాప ప్రవృత్తితో ఉన్నారు అనేది ఏమి కాదు అక్కడ. ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎంతటి పాపాత్ముడైనా భగవద్గీతలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉంది, పాపులందరిలోనూ పరమ పాపిష్టివాడైనను నన్ను ఆశ్రయించిన వాడు, నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ఈ బంధనాలన్నింటి నుండి బయటపడగలడు అంటూ చెప్పినటువంటి. హరే కృష్ణ. ఆ శ్లోకాన్ని చెప్పగలరా ఎవరైనా? గుర్తుకుందయా? పాపులందరిలోనూ పరమ పాపిష్టివాడైనను నా యొక్క భక్తియుత సేవలో, భక్తి అనే పడవలో స్థిరంగా నిమగ్నుడైన వాడు ఈ అన్నింటినీ దాటివేయగలడు అని చెప్తారు భగవంతుడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ 4.36 ప్రభుజీ. अपि चेदसि पापेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि. हरे कृष्ण. ज्ञानेभ्य ఇంకా 4.36 ప్రభుజీ. अपि चेदसि ఇంకెవరన్నా అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. ప్రభు అపి చేస్తు దురాచారో అదే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 9th చాప్టర్ అపి చేస్తు దురాచారో మామనన్యప చేసు దురాచారో బతుతో మాం అనన్యభాక్ సాధురేవస మంతమం చమ్మస్ గెలిసితో వ్యవసితోసి. ఓకే. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తారు అర్జునుడితో, అపి ఛేదసి పాపేభ్యో సర్వేభ్య పాపకృత్తమః.
సర్వం జ్ఞాన ప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి అంటూ, ఒకవేళ నీవు పాపులందరిలో పరమపాపిగా భావించబడిన దివ్య జ్ఞానము అనే నౌకలో నెలకొనినప్పుడు దుఃఖ సాగరాలను దాటగలవు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఎక్కడ చూసినా ఎటువంటి పాపమయ పరిస్థితులలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకవేళ ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించేటువంటి అవకాశము, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి అవకాశము జీవుడికి లభించినట్లయితే అటువంటి ఎంతటి పాపమయ స్థితి నుండైనా బయటపడగలరు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవలసినటువంటిది నిషాద జాతి అక్కడ ఏంటంటే ఆ పరిస్థితులలో ఆ సంఘటనలకు అనుకూలంగా అక్కడ ఉద్భవించినంత మాత్రాన ఆ జాతిని తక్కువగా చేసి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆ నిషాదుని సంతానమే తర్వాత నిషాదులుగాను పర్వత ప్రాంతాల్లో అడవుల్లో నివసించేటువంటి వారుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ముఖ్యంగా వాళ్ళు కొండల్లో, అడవుల్లో, అరణ్య ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ జీవించేటువంటి విషయం. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక రకంగా వారి కర్మను వాళ్ళు సక్రమమైనటువంటి విధిని నిర్వర్తించినట్టు. నిషాదులు జన్మించడం ద్వారా వేణుని శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ పాప ప్రభావం అంతా కూడా తొలగించబడింది. కనుకనే తదుపరి మనం చూస్తాము రేపటి అధ్యాయం నుండి ఆ బ్రాహ్మణులు వేణుని భుజాలను మదించినప్పుడు ధర్మస్వరూపుడైనటువంటి పృథ మహారాజు, ఒక స్త్రీ, ఒక పురుషుడు భగవంతుని విష్ణు భగవాన్ యొక్క శక్తి ఆవేశంగా లభించినటువంటిది చూస్తాం. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ ప్రక్రియను, అంటే నిషాదులు జన్మించడము అనేటువంటి ప్రక్రియను ఒక దైవిక శుద్ధీకరణ ప్రక్రియగానే చెప్తారు. ఆ పాప ప్రభావం తొలగిన తర్వాతే భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారమైనటువంటి పృథు మహారాజు అవతరించినటువంటి. సో కాబట్టి మన జీవితంలో మనలో ఉండేటువంటి అనార్థాలన్నిటినీ కూడా, పాప వాసనలను, అహంకారాలన్నిటినీ కూడా తొలగించుకోవడమే మనకి భక్తి మార్గంలో ఇది ఒక గంభీరమైనటువంటి సూత్రంగా మనకి ఆచార్యులు బోధిస్తూ ఉంటారు. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బోధన ఇది. ఈ శ్లోకం నుండి తెలుసుకో, ఈ శ్లోకాలు లాస్ట్ 3-4 శ్లోకాల నుండి మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి. ఎందుకంటే అనార్థాలు, పాప వాసనలు, అహంకారం ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకో మనలో, మనం ఎంత భక్తి చేద్దామనుకున్నా చేయలేము. కాబట్టి మనలో ఉండేటువంటి అనార్థాలు, పాప వాసనలు, అహంకారం ఇవన్నీ కూడా తొలగితేనే మనలో అనర్థ నివృత్తి జరిగినప్పుడు ఆసక్తి, నిష్ఠ, భావ, ప్రేమ భక్తి ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది. అంటే శుద్ధ భక్తి, దైవీ గుణాలు, భగవత్ ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా వికసిస్తాయి అని చెప్పబడుతుంది. అందుకే గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో అనర్థ నివృత్తి అనేటువంటి స్థితి చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెప్తాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు కూడా నిషాద జాతి పైన ఒక తీర్పుగా, పాపపు వాళ్ళుగా వాళ్ళని భావించరాదు అని. అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఒక చక్కటి శ్లోకాన్ని ఇచ్చారు. చివరికి మనకి భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి 32వ శ్లోకాన్ని ఆయన మనకి ఇక్కడ చెప్పినటువంటి, మాంహి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య, ఓ అర్జున నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు, ఏ అపిస్యు పాపయోనయోహో, సో అధమ జన్ములైనప్పటికీ, పాప యోనులలో జన్మించినప్పటికీ కూడా, స్త్రీలైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా, ఎవరైనా కుల, మత, లింగ, వర్గ భేదాలు లేకుండా ఎవరైనా పరమగతిని పొందగలరు అని చెప్పబడింది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలనే ఇక్కడ మనం తప్పుడు అభిప్రాయానికి రాకూడదు నిషాద జాతిని గురించి అనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా ఇక్కడ చివరికి మనకి దీన్ని ఇచ్చి ఉంటారు. ఈ శ్లోకాన్ని మనకు తెలియచేసి ఉంటారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందంలోని 14వ అధ్యాయము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాల ద్వారా, గురువుల యొక్క ఆశీస్సుల ద్వారా, వైష్ణవుల యొక్క సహకారంతో ఈ అధ్యాయాన్ని
అందరి యొక్క ఆశీస్సులతో మనం దీన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.